پاکستانی گھریلو زندگی میں طرز زندگی کی تبدیلیوں کے ذریعے ڈپریشن پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ زندگی کے ہر دور میں انسان مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، مگر کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے ڈپریشن۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، خاموش بیماری ہے جو آہستہ آہستہ روح، دماغ اور جسم کو بیکار کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی گھروں میں اس پر کھل کر بات تک نہیں ہوتی۔ اسے بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ نماز اور صبر بہت اہم ہیں، مگر صرف یہی کافی نہیں۔ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی طرز زندگی یعنی لائف سٹائل میں تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ یہ وہ قدم ہیں جو نہ صرف ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں بلکہ خوشحال اور بھرپور زندگی کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند کی روٹین بہتر بنائیں۔ پاکستانی گھروں میں اکثر لوگ دیر سے سوتے ہیں، بچے دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں، مائیں ساری رات گھر کے کام کرتی رہتی ہیں اور باپ حضرات رات دیر تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نیند کی کمی دماغی تھکن بڑھاتی ہے، ہارمونی نظام خراب ہوتا ہے اور انسان کی چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ رات کو ایک خاص وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھنے کا معمول بنا لیں تو یہ دماغی سکون کے لیے حیرت انگیز حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل، ڈپریشن سے بچنے کے لیے جو اہم بات ہے وہ ہے فزیکلی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں۔ گھریلو خواتین خاص طور پر سارا دن گھر میں بند رہتی ہیں، مرد حضرات دفتر کے کام میں الجھے رہتے ہیں اور نوجوان موبائل اور گیمز میں گم ہو جاتے ہیں۔ اپنے معمول کو تھوڑی سی جسمانی سرگرمیوں میں بھی انوالو کریں، مثلاً فار ایگزامپل صبح یا شام کی سیر، یوگا، واک یا کم از کم سیڑھیاں چڑھنا۔ گھر کے کاموں میں دل لگا کر شرکت کرنا۔ جسمانی حرکت سے دماغ میں ایک ایسا ہارمون ڈیولپ ہوتا ہے جو خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں، کھانے پینے میں بہتری لائیں۔ پاکستانی گھروں میں تلے ہوئے، مسالہ دار اور چینی سے بھرے ہوئے کھانے روزمرہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے کھانے وقتی تسکین تو دیتے ہیں مگر دماغ کو سستی اور مزاج کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی خوراک میں سبزیاں، پھل، خشک میوے، دہی، انڈے، دالیں شامل کرنی چاہیے، خاص طور پر اومیگا 3 سے بھرپور اشیاء جیسے مچھلی یا اخروٹ دماغی صحت کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز یعنی کہ دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا۔ ڈپریشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ انسان دوسروں سے کٹ جاتا ہے، وہ خود کو الگ محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کسی کو اس کے جذبات کی پرواہ ہی نہیں۔ پاکستانی ثقافت میں جہاں رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں سے میل جول عام ہوتا ہے، وہاں بھی انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر دل کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو تو اپنے دل کی بات کسی ایسے فرد سے کرنا جو سننے والا ہو، نہ صرف ذہنی بوجھ کو کم کرتا ہے بلکہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کسی قریبی رشتہ دار یا دوست سے باتیں کریں، چاہے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے موبائل۔ اس کی سکرین جو ٹائم ہے اس کو بالکل محدود کر دیں۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ آج کل سوشل میڈیا ہے۔ ہم دوسروں کی مصنوعی خوشیاں دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر شخص موبائل کی دنیا میں کھو گیا ہے۔ سکرین ٹائم کو کم کریں، دن میں کچھ گھنٹے موبائل سے دور رہ کر کتابیں پڑھیں، خاندانی گفتگو کریں یا باہر فطرت کی طرف دیکھیں یا شکر گزاری کا ایلیمنٹ بھی اپنی لائف میں اپنائیں۔ اس سے بھی یقین مانیں کہ آپ کا ڈپریشن کافی حد تک دور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رائٹ کرنا، اپنے خیالات کو لکھنا۔ ہم پاکستانی لوگ اپنے جذبات دل میں چھپا لیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں، لیکن جذبات اگر نکالے نہ جائیں تو وہ زہر بن کر اندر ہی اندر پھیلتے رہتے ہیں۔ روزانہ کچھ منٹ نکالیں، ایک ڈائری میں لکھیں کہ آج کیا محسوس کیا، کیا اچھا ہوا، کیا برا لگا۔ یہ عمل دل کو ہلکا کرتا ہے اور دماغ کو صاف رکھتا ہے۔ اس کے بعد دن میں خود کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس خود کے لیے سیٹ کر دیں۔ چھوٹے قدم جو ہوتے ہیں اہداف جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈپریشن میں جانے ہی نہیں دیتے۔
डिप्रेशन में इंसान को कुछ करने का दिल नहीं करता, वो खुद को नाकाम और बेकार समझता है। लेकिन अगर हम रोज़ाना छोटे छोटे टारगेट मुकर्रर करें, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं सिर्फ कपड़े तय कर लूँगी या इस्त्री कर लूँगी, आज मैं 10 मिनट वॉक कर लूँगी, तो इससे काफ़ी कामयाबी मिलती है। इससे ऐसा एहसास होता है कि मतलब मैंने आज कोई ना कोई तो काम किया है। और अगर हम वैसे भी फ़िज़िकली कामों में बिज़ी रहें तो यकीन मानें कि बैठ के सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये जो छोटे छोटे अहदाफ हैं ना, इनको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। इससे भी आप ज़हनी जो है ना दबाव से और डिप्रेशन से काफ़ी हद तक निकल सकते हैं। नेक्स्ट, दीनी इबादत में दिल लगाएं। नमाज, कुरान पाक की तिलावत, दुआ और ज़िक्र इंसान को अंदरूनी सुकून अता करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला हर हाल में हमारे साथ है। जब दिल को सुकून कहीं और ना मिले तो रब की बारगाह में सबसे बड़ी पनाहगाह होती है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के साथ एक वक्त ऐसा निकालें जब सिर्फ रब से बातें करें, अपने दिल की हर बात कह दें। यकीन माने ऐसा लगेगा कि आपका दिल का बोझ बिल्कुल हल्का हो गया है और अल्लाह ताला आपके पास बैठ के आपकी बातें सुन रहा है। तो अपनी सारी जो उलझने हैं, जो बातें हैं, जो डिप्रेशन है, वो अपने रब से शेयर करें। इंसानों से शेयर करेंगे तो यकीन माने कि वो आपका मजाक उड़ाएंगे। 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, उसके बाद वो भी तंग आ जाएंगे। चाहे आपका कोई भी करीबी रिश्ता है, तो प्लीज़ अपने रब से कांटेक्ट करें। वो कभी तंग नहीं आता, वो अपने बंदे से कभी मुंह नहीं मोड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपने आप को हैप्पी रखें, खुश रखें और मतलब ऐसे मशगलों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें कि आपको ऐसे लगे कि आप खुश हैं। हंसी और तफरीह को मामूल बना लें। हमारे घरों में संजीदगी, फ़िक्र और नाराज़गी का माहौल आम होता जा रहा है, लेकिन हंसी एक बेहतरीन दवा है। बच्चों के साथ खेलें, मज़ा या वीडियोस देखें, पुरानी यादें ताज़ा करें, हंसी मजाक का माहौल बनाएं। हंसी दिल और दिमाग को ताजगी देती है और डिप्रेशन को कम कर देती है। आप यकीन माने अगर आप ये मसनूई प्रैक्टिस भी करने लगेंगे ना हंसने की, तो आप खुश रहेंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से ही इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों की हेल्प करें। इंसान जब दूसरों की हेल्प करता है तो ख़ुद को कीमती महसूस करता है। पाकिस्तानी मुआशरा खिदमत खल्क के जज्बे से भरा हुआ है। किसी को खाना दे देना, बीमार की तीमारदारी कर देना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, ये सब काम खुशी और इत्मीनान का ज़रिया बनते हैं। मदद करना सिर्फ दूसरों को फ़ायदा नहीं देता बल्कि ख़ुद हमारे अंदर ही रोशनी फैला देता है। उसके बाद बहुत अहम पॉइंट है, घरेलू माहौल को पुरसकून और हमदर्दाना बनाएं। हमारे घरों में अक्सर आवाज़ें ऊंची होती हैं, बातचीत में शिकायत होती है, तंज किए जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया जाता है। ऐसा माहौल हर उम्र के फ़र्द को मुतासिर करता है, ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमें चाहिए कि अपने घर के माहौल में नरमी, मोहब्बत और तहम्मुल पैदा करें। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सर्जिश की बजाय मशवरे से ठीक करें। रोज़ाना कम अज़ कम एक खाने पर तमाम घर वाले साथ बैठें। सिर्फ खाने की नहीं बल्कि दिल की बातें करें। ये अमल ताल्लुकात को मजबूत करता है और हर फर्द को अकेलापन महसूस करने से दूर ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी के करीब रहें। हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में अक्सर मनफी जुमले शामिल होते हैं, जैसे तुमसे कुछ नहीं होता, देखो फ़लाँ कितना कामयाब है, तुम वैसे क्यों नहीं हो, ज़िंदगी तो बस मुसीबत ही है। ये जुमले सुनने वाला शख्स पहले ही ज़हनी दबाव में होता है तो और ज़्यादा मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बरक्स हमें मुस्बत जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम कर सकते हो, अल्लाह ने हर किसी के लिए एक अलग रास्ता रखा है, कल का दिन बेहतर होगा। ऐसे जुमले उम्मीद और हिम्मत देते हैं और ज़हन को मुस्बत बनाते हैं। तो अपने आप को खुश रखें, रिलैक्स रहें, अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।